Dear economic students, welcome to EPR Education. Today in this video class, now we are going to discuss what are the objectives of 12th 5-year plan. ఈ వీడియో క్లాస్లో 12వ పంచవర్ష ప్రణాళిక లక్ష్యాలను తెలుసుకుందాం. The Government of India on 4th October 2011 approved the 12th 5-year plan implemented between 2012 and 17. This plan documents that seek to achieve annual average economic growth rate of 8.2%, down from 9% evinced earlier in view of prolonged global recovery. ప్రపంచ స్థాయిలో ఉండే వ్యూహాల ప్రకారం రికవరీ చేసుకోవటానికి 9% నిర్ణయించినప్పటికీ దాన్ని 8.2% తగ్గించుకున్నాం యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ని. ద థీమ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ పేపర్ ఈజ్ ఫాస్టర్, సస్టైనబుల్ అండ్ మోర్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. సో 12వ పంచవర్ష ప్రణాళిక అప్రోచ్ పేపర్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఆర్ సెంట్రల్ ఎయిమ్ వేగంగా సుస్థిర మరియు ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ను ఎక్కువగా సాధించటం. డ్యూరింగ్ ద 11th 5-year plan implemented between 2007 and 12, India has recorded an average economic growth rate of 7.9%. This, however, is lower than the 9% target in 11th 5-year plan. 11th 5-yearలో 9% టార్గెట్ పెట్టినప్పటికీ 7.9% సాధించాం. According to official, the projected average rate gross capital formation in the 12th 5-year plan is 37% of the GDP. జీడిపిలో 12th 5-year ప్లాన్కి సంబంధించి మూలధన కల్పన వృద్ధి రేటు 37% అయితే ద ప్రాజెక్టెడ్ గ్రోస్ డొమెస్టిక్ సేవింగ్ రేట్ ఈజ్ 34.2% ఆఫ్ ది జీడిపి. జీడిపిలో స్థూల పొదుపు రేటుని 34.2% సాధించాలని నిర్ణయించాం. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ 12th 5-year plan with its central aim faster and sustainable more inclusive growth are discussed under the following heads. So some other main objectives also related to the faster, sustainable and more inclusive growth. First one is economic growth related objectives. The real GDP growth rate 8%. The per capita income should grow at 6.5% per annum. Agriculture growth rate of 4%. 10% average annual growth rate of manufacturing or industrial sector. Industrial sector growth rate 7.6%. Service sector growth rate of 9%. Every state must have a higher average growth rate in the 12th plan that is achieved in the 11th plan. 11th plan కంటే 12th ప్లాన్లో ప్రతి రాష్ట్రము యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండేటట్టు చూడటం. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ రిలేటెడ్ ఎకనమిక్ గ్రోత్ రేట్స్ టు అచీవ్ ద బిట్వీన్ 2012 and 17. Next, second one is poverty and employment. First one is head counting ratio of consumption poverty to be reduced by 10% points over the preceding estimates by the end of 12th 5-year plan. 12వ పంచవర్ష ప్రణాళిక ముగిసే నాటికి వినియోగ పేదరికపు రేటును 10% కంటే తక్కువగా తగ్గించటం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ generate 50 million new work opportunities in the non-farm sector and provide skill certificate to equivalent number during the 12th 5-year plan. సో 12వ ప్రణాళిక కాలంలో 50 మిలియన్ల మందికి నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలను అసంఘటిత రంగంలో కల్పించటము, అదేవిధంగా అదే స్థాయిలో నైపుణ్య శిక్షణా పత్రాలు అందించటము. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ education. So increasing in literacy to 85% by 2017. Second one, mean year of schooling to increasing to 7 years by end of the 12th 5-year plan.
త్రూ సర్వశిక్ష అభియాన్ 7 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న పిల్లలందరినీ పాఠశాలలో ఉండేటట్టుగా సర్వశిక్ష అభియాన్ ద్వారా సాధించటము. ఎన్హాన్స్ యాక్సెస్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ బై క్రియేటింగ్ 2 million additional seats for each age abroad crowd aligned to the skill needs of the economy. రోసా ఫండ్స్ ద్వారా ఉన్నత విద్యలో 20 లక్షల సీట్లను మరి పెంచటము, నైపుణ్యపరమైన శిక్షణ విద్యను అందించటము. ఎలిమినేట్ జెండర్ అండ్ సోషల్ గ్యాప్ in schooling enrollment, that is between girls and boys and between SCs, STs, Muslim minorities and rest of population by the end of 12th 5-year plan. 12వ ప్రణాళిక ముగిసే నాటికి పాఠశాల హాజరు నమోదులో బాయ్స్కి గర్ల్స్కి మధ్య వ్యత్యాసం లేకుండా, అలాగనే సామాజిక వర్గాల మధ్య వ్యత్యాసం లేకుండా చూడటము. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ targets related to the education to achieve the during 2012 and 17 12th 5-year plan. Fourth one, health. Reduce IMR to 25 and MMR to 1 for live births. So శిశు మరణాల రేట్ని 25కి, ప్రసూతి మరణాల రేట్ని 1% ప్రతి 1000 మందిలో తగ్గించాలని, and improve child sex ratio between 0 to 6 years age group to 950 by end of 12th 5-year plan. 12వ ప్రణాళిక ముగిసే నాటికి ప్రతి 1000 మందిలో 950 మంది స్త్రీ పురుషుల నిష్పత్తి ఉండాలని, 0 నుంచి 6 సంవత్సరాల వయసు మధ్య. The outlay and health would include increased spending in related areas of drinking water and sanitation. So డ్రింకింగ్ వాటర్, శానిటేషన్కి సంబంధించి ఇంక్రీజ్ చేయాలని, దాన్ని ఆరోగ్య సూత్రాలు దృష్టిలో ఉంచుకొని. రెడ్యూస్ టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ టు 2.1 బై ఎండ్ ఆఫ్ 12th 5-year plan. 12వ ప్రణాళిక ముగిసే నాటికి ప్రసూతి రేటుని, టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ని 2.1% తగ్గించాలని. రెడ్యూస్ under nutrition among children aged 0 to 3 years to of the NFHS 3 levels by the end of 12th 5-year plan. 12వ ప్రణాళిక ముగిసే నాటికి NFHL 3 లెవెల్స్ ఉండే న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ అంగన్వాడీ స్కూల్స్లో బాగా పెంచాలని, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ని సప్లై చేయాలని. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ హెల్త్ టార్గెట్స్ between 2012 and 17 implemented. Fifth one is infrastructure including rural infrastructure. సో మౌలిక సౌకర్యాలకు సంబంధించి ముఖ్యంగా గ్రామీణ మౌలిక సౌకర్యాలు పరిశీలిద్దాం. టార్గెట్స్: ఇంక్రీజింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపి టు 9%. సో మొత్తం జీడిపిలో 9% పెట్టుబడులకు పెంచాలని మౌలిక సౌకర్యాలకు సంబంధించి. ఇంక్రీజింగ్ ద గ్రోస్ ఇరిగేటెడ్ ఏరియా ఫ్రమ్ 19 million hectares టు 103 million hectares. సో 90 million hectares నుంచి 103 million hectareలకి ఇరిగేటెడ్ ఏరియా అంటే నీటిపారుదల సౌకర్యాలున్న ఏరియాని పెంచాలని. థర్డ్ వన్, ప్రొవైడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు ఆల్ విలేజెస్ అండ్ రెడ్యూస్ 80 and C లాసెస్ టు 20% బై ఎండ్ ఆఫ్ 12th 5-year plan. 12వ ప్రణాళిక ముగిసే నాటికి విద్యుత్ రంగంలో ఉండే 20% లాసెస్ తగ్గించాలని, గ్రామీణ ప్రాంతాలన్నిటికీ కూడా దేశంలో ఉన్న గ్రామాలన్నిటికీ విద్యుత్తుని కల్పించటం. ఫోర్త్ వన్, కనెక్ట్ ఆల్ విలేజెస్ విత్ ఆల్ వెదర్ రోడ్స్ బై ఎండ్ ఆఫ్ ది 12th 5-year plan. 12వ ప్రణాళిక ముగిసే నాటికి అన్ని వాతావరణ పరిస్థితులకు తగినట్లుగా రోడ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలని, అలాగనే గ్రామీణ రోడ్లన్నింటినీ కలపాలని. ఫిఫ్త్ వన్, అప్గ్రేడ్ నేషనల్ అండ్ స్టేట్ హైవేస్ టు ది మినిమం 2 lane స్టాండర్డ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 12th 5-year plan. నేషనల్ హైవేస్, స్టేట్ హైవేస్ సంబంధించి మినిమం అట్లీస్ట్ 2 లైన్ల రోడ్ల నిర్మాణం అనేది మెయింటైన్ చేయాలని. కంప్లీట్ ఈస్టర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ డెడికేట్ ఫైన్ కారిడార్స్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 12th 5-year plan. 12వ ప్రణాళిక ముగిసే నాటికి తూర్పు నుంచి పశ్చిమ వరకు సరుకులు రవాణా చేసే కారిడార్స్ నిర్మించడం. ఇంక్రీజింగ్ రూరల్ టెలి డెన్సిటీ 70%. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో
టెలిఫోన్ వినియోగ సాంద్రతని 70% పెంచటం. Assure 50% of rural population has access to 55 LPCD pipe drinking water supply and 50% of Grama Panchayati achieve the national Gram status by end of 12th 5-year plan. Achieve the Nirmal Gram status by end of plan. 12వ ప్రణాళిక ముగిసే నాటికి 50% గ్రామీణ ప్రజలకు 55% డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై చేయాలని, 50% గ్రామ పంచాయతీస్ని నిర్మల గ్రామ స్టేటస్ యోజనలోకి తీసుకువెళ్ళాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అచీవ్ ఆర్ టార్గెట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ 6th one, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ. ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ అండ్ ట్రీ కవర్ 33%, 33% ఫారెస్ట్ని ట్రీస్ని కవర్ చేయాలని, ఇంక్రీజింగ్ గ్రీన్ కవర్ యాజ్ మెజర్డ్ బై స్టేట్ లైన్ ఇమేజ్ బై 1 million hectare every year during the 12th 5-year plan. సో గ్రీన్ కవర్ అనేది ప్రతి సంవత్సరము 1 million hectaresకి కవర్ చేయాలని, యాడ్ 30,000 megawatts ఆఫ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కెపాసిటీ ఇన్ ద ప్లాన్. ఈ ప్రణాళికలో 30,000 మెగావాట్ల రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని, అంటే దట్ మీన్స్ సోలార్ విండ్ ఎనర్జీస్. నెక్స్ట్ రెడ్యూస్ ఎమిషన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ జీడిపి ఇన్ లైన్ విత్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ 20% to 25% రిడక్షన్ బై 2020 ఓవర్ 2005 లెవెల్స్. 2005 సంవత్సరంలో ఉన్న స్థాయి కంటే 2020లో మరి ఏవైతే కాలుష్య సాంద్రతలను ఉన్నాయో, కాలుష్య కారకాల సాంద్రతను తగ్గించటం, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికంటే జీడిపిలో టార్గెట్ మరి 20% to 25% తగ్గించాలని నిర్ణయించారు. క్లీనింగ్ ఆఫ్ ఆల్ మేజర్ పొల్యూటెడ్ రివర్స్. అన్ని నదులు, దేశంలో ఉన్న అన్ని నదులని, ప్రధానమైన నదులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని వాటి యొక్క క్లీనింగ్ శుభ్రం చేయటం అనేది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సర్వీస్ డెలివరీ. ప్రొవైడ్ యాక్సెస్ టు బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ టు 90% ఇండియా హౌస్ హోల్డ్స్ బై ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్లాన్. 12th 5-year ప్లాన్ ముగిసే నాటికి ఇండియాలో మొత్తం హౌస్ హోల్డ్స్లో 90% హౌస్ హోల్డ్స్ యాక్సెస్ టు ది బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్కి యాక్సెస్ చేయటం. సో నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్ this target achieved already because of Narendra Modi government implemented Jan Dhan Yojana, that is zero account. So all people are follow in this program. Next, major subsidies and welfare related beneficiary payment to be shifted to direct cash transfer by end of 12th 5-year plan using the Aadhaar platform with linked bank accounts. So 12వ ప్రణాళిక ముగిసే నాటికి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అన్ని సంక్షేమ పథకాలు, ప్రభుత్వ రంగానికి సంబంధించిన అన్ని పథకాల ద్వారా క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అకౌంట్ ద్వారా బదిలీ చేయటం. దీనికోసం ఆధార్ ప్లాట్ఫామ్ని లింకప్ చేయటం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరి యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్తో. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ in the 12th 5-year plan. So answer is finished. Dear students, this is the important question in the planning sector. So all of you careful read and write practice. Thank you for watching this video. For more update economic video classes, please subscribe the